Good morning, students. Again, welcome back to the BS lecture. Right? In today's lecture, we are going to cover another algorithms. Right? Right now, we are in Unit 2, which is strings. So we are learning how string can be represented, how different operations on the string can be performed. So અત્યારે આપણે એના અલગ અલગ algorithms જોઈએ છીએ, right? So in today's lecture we are going to cover reversing a string and case conversion, uppercase to lowercase and lowercase to uppercase likewise, as well as we are going to cover different type conversion, string conversion functions provided by the C library. So let us start with the first algorithm, which is reversing a string. Means કોઈ પણ સ્ટ્રિંગને આપણે રિવર્સમાં પ્રિન્ટ કરવી હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય, રાઈટ? So this operation prints original input string into reverse order, I think from last character to the first character. એવી રીતે પ્રિન્ટ કરે છે, right? We also have the C library function for the same. આપણી પાસે C library function છે જેનું નામ છે strrev, string reverse, right? This is the prototype. It returns the character string, right? And it takes one string as an input. Character star str, this is the input, and it will also return a character string. So str is the input string which is to be converted into reverse, and this function returns the reverse string. For example, તમને કોઈ એક string આપે છે str equal to hello, right? So how this str reverse function can be used? Simply rev is the reverse string, right? rev is the reverse string જેમાં આઉટપુટ સ્ટોર થશે, અને str is the string કે જેમાંથી આપણે ઇનપુટ સ્ટ્રિંગ આપીશું, રાઈટ? સો ઇટ વિલ ગો એઝ અ પેરામીટર. તો આઉટપુટ ઓફ ધીસ ફંક્શન વિલ બી, તમે rev ને printf ફંક્શનથી ડિસ્પ્લે કરો તમને શું મળે? OLLEH means reverse of hello. So this is how string reverse function works. This is inbuilt function provided by C library. The same function we want to implement by user defined function. બરાબર, આપણે જાતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો છે, we don't want to take help of any library function. Then what will be the algorithm? તો એનો algorithm કેવો બનશે? Let us see. So let us take one name. એટલે આપણે user defined નામ આપી દીધું reverse, right? We cannot take same name as the library function. એટલે આપણે અલગથી એક નામ આપી દીધું reverse. We have taken two arguments. One is org, which is original string, and rev is the output string કે જેમાં આપણે output store કરીશું. So this is what we have taken two arguments. You can also return one argument. તમે એક argument લઈ અને બીજી argument return કરી શકો. That is totally depend upon you, because it is user defined function. તમારે જેમ implement કરવું એમ કરી શકો, right? This is one way. What is the step 1? પહેલું step છે find the length of the given string. To reverse a string, પહેલાં તો આપણને એ ખબર હોવી જોઈએ કે જે input string છે, what is the length of that particular string, right? એટલે અત્યારે આપણે રિવર્સનો લોજિક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે, એટલે we can directly use the strlen library function to find the length. અને તમારે નો યુઝ કરવું હોય તો તમે મેન્યુઅલી લૂપ ફેરવીને પણ કરી શકો. that depends upon you, right? But I have directly taken the strlen, which is the library function, inbuilt function, right? So original string છે એની length find કરી l નામનું integer variable છે એમાં સ્ટોર કરી દેશે. So in l, this is l, એની અંદર string length આવી જશે. If my length of the string is 11 character, then l will have the value 11, right? So that will be there in the l. એટલે આપણે લેન્થ મળી ગઈ. સ્ટેપ 2, હવે આપણે અમુક વેરિયેબલ્સની જરૂર પડશે, કાઉન્ટર, કેમ કે લૂપ ફેરવવી પડશે. જનરલી કોઈ પણ સાદો પ્રોગ્રામ હોય તેમાં લૂપ તો હોય જ, અને સ્ટ્રિંગના પ્રોગ્રામમાં લૂપ તો આવે જ, રાઈટ? સો આપણે લૂપ ફેરવવાની છે, તો બે વેરિયેબલની જરૂર પડશે લૂપિંગ માટે. જો એક કાઉન્ટર 1 લીધું આપણે, count 1 અને count 2. You can see count 1 starts from l-1, where count 2 starts from 0. હવે આવું કેમ ભાઈ? Because we have to display our string
ઇન રિવર્સ. બરાબર છે, આપણે સ્ટ્રિંગને રિવર્સમાં પ્રિન્ટ કરવી પડશે. એટલે શું કરવું પડશે? વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધી એન્ડ ઓફ ધી સ્ટ્રિંગ, અને કેરેક્ટર બાય કેરેક્ટર આપણે એન્ડમાંથી એક એક કેરેક્ટર બીજી સ્ટ્રિંગમાં સ્ટોર કરાવશું. એટલા માટે જ આપણે પહેલાં લેન્થ ફાઇન્ડ કરી, રાઈટ? તો તમને એમ થશે કે એલ ઇઝ અ લેન્થ, તો L-1 કેમ કર્યું? તો કદાચ તમને યાદ હોય તો ઇન્ડેક્સ ઇન અવર સ્ટ્રિંગ સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ 0. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણી આ સ્ટ્રિંગ છે હેલો વર્લ્ડ, બરાબર છે. તમે નંબર ઓફ કેરેક્ટર્સ કાઉન્ટ કરશો તો શું આવશે? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. નંબર ઓફ કેરેક્ટર્સ આર 11. બટ વોટ વિલ બી ધ ઇન્ડેક્સ ઓફ ધી લાસ્ટ કેરેક્ટર? લાસ્ટ કેરેક્ટર ડી છે, એની ઇન્ડેક્સ શું હશે? 11 હશે? નો, ઇટ વિલ બી 10. વાય? Because index starts from 0. So if I want to access last character, I have to specify org of 10, not 11. 11 is the end of the string. બરાબર છે? એટલે હંમેશા યાદ રાખવાનું, કોઈ પણ જ્યારે તમે સ્ટ્રિંગ લેન્થ હોય એના કરતાં જ્યારે ઇન્ડેક્સમાં તમારે એને યુઝ કરવું હોય તો -1 કરવું પડશે. એટલે અહીંયા ડી ઇઝ ધ 11th કેરેક્ટર, બટ એની ઇન્ડેક્સ 10 છે. એટલા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? L-1 means this count will point to this position. એ લાસ્ટ કેરેક્ટરને પોઈન્ટ કરશે, લાસ્ટ કેરેક્ટરને અત્યારે ઇન્ડિકેટ કરે છે. બરાબર છે? કાઉન્ટ 2 આપણે લીધું છે, વિચ ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 0, જે 0થી સ્ટાર્ટ થાય છે. બરાબર છે? બે ઇનિશિયલાઇઝેશન વેરિયેબલ આપણે લીધા. સ્ટેપ 3, પ્રોસેસ અન્ટિલ ધ એન્ડ ઓફ ધી સ્ટ્રિંગ. જ્યાં સુધી ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગનો એન્ડ ન આવે ત્યાં સુધી આપણે પ્રોસેસ કરવાનું છે. તો કેવી રીતે થશે જોઈએ. રિપીટ ધ સ્ટેપ 4. નેક્સ્ટ સ્ટેપ હમણાં જે આવશે રિપીટ કરવાનું છે. જ્યાં સુધી ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગનો કાઉન્ટર નલ ના થાય ત્યાં સુધી, નલ મીન્સ એન્ડ ન આવે ત્યાં સુધી. તમને ખબર જ હશે કે આપણી કોઈ પણ સ્ટ્રિંગ નલથી એન્ડ થાય છે, /0થી L એન્ડ થાય છે. એટલે જ્યાં સુધી /0 થાય નહીં ત્યાં સુધી આપણે સ્ટ્રિંગને લૂપમાં ફેરવે રાખવાની. બરાબર છે? So, what is the step 4 then? Copy character by character and increment the counter. But આ કોપી કેવી રીતે થાય છે? That is important. સિમ્પલી કોપી કરવું હોત તો પછી સિમ્પલી એક કોપીનો ફંક્શન બની ગયું, પણ આપણે રિવર્સમાં કોપી કરવું છે. તો એના માટેનું લોજિક કેવું છે જુઓ. Reverse is my output. REV of count1 equal to, this assignment is equal to original string of count2. અહીંયા આખી ગેમ તમારે count1 અને count2 માં જ રમવાની છે. The whole logic lies in count1 and count2, કે તમે કાઉન્ટર કેવી રીતે મૂકો છો, ઇન્ડેક્સિંગ કેવી રીતે આપો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. કેમ? Because you can see count1 starts from where? L-1. So our string is of 11. So count1 starts from 10th index. એટલે REV of 10 equal to original string of count2. Count2 starts from where? 0. So reverse na 10th index ઉપર original string ની 0th index એટલે H સ્ટોર થશે. જોયું શું થશે? રિવર્સમાં શું થશે? આપણે શું કરીશું? H ને ક્યાં સ્ટોર કરીશું? આઉટપુટ સ્ટ્રિંગના છેલ્લા કેરેક્ટરમાં. એટલે ફર્સ્ટ કેરેક્ટર વિલ ગો ઇટ ધી ધ લાસ્ટ કેરેક્ટર, પછી સેકન્ડ કેરેક્ટર વિલ ગો ઇટ ધ સેકન્ડ લાસ્ટ કેરેક્ટર, થર્ડ વિલ બી ધ થર્ડ લાસ્ટ કેરેક્ટર. એવી રીતે આપણે શું કરાવીએ છીએ? એક એક કેરેક્ટર સ્ટાર્ટિંગથી લેતા જઈએ છીએ અને એ કેરેક્ટર આપણે ઊંધેથી સ્ટોર કરાવીએ છીએ બીજી સ્ટ્રિંગમાં. એટલે આપણે સ્ટોર જ રિવર્સમાં કરાવીશું. એટલે અહીંયા શું થશે? કાઉન્ટર 1 છે 10 ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે, તો લાસ્ટ કેરેક્ટરમાં ફર્સ્ટ કેરેક્ટર સ્ટોર થશે. બરાબર છે? તો એવી રીતે આપણે રિવર્સમાં કેરેક્ટર સ્ટોર કરતા જઈશું. દેન વી હેવ ટુ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓર ડિક્રીમેન્ટ ધી કાઉન્ટર, કેમ કે ધીસ ઇઝ અ લૂપ. એટલે કાઉન્ટ 1 છે એ L-1 એટલે લાસ્ટથી ચાલુ થાય છે. એટલે 10 પછી હવે કોનો વારો આવે? 9નો. એટલે આપણે એને -1 કરીએ છીએ. 9 પછી 8, 9 પછી 8, 8 પછી 7. એટલે એવરી ટાઈમ ધ કાઉન્ટ 1 વેલ્યુ વિલ બી ડિક્રીમેન્ટેડ. એટલે આપણે શું કરીએ છીએ? કાઉન્ટ ઇક્વલ ટુ કાઉન્ટ 1 -1 કરવું પડે. ઇન્ક્રીમેન્ટ કરીશું તો પછી શું થશે? તમને એરર આપશે.
એરે ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ બાઉન્ડ થઈ જશે, એટલા માટે આપણે ડિક્રીમેન્ટ કરવું પડશે, કેમ કે વી હેવ સ્ટાર્ટેડ ફ્રોમ ધી લાસ્ટ, બરાબર છે. તો લાસ્ટ પછી સેકન્ડ લાસ્ટ પછી થર્ડ લાસ્ટ, એવી રીતે આપણે ડિક્રીમેન્ટ કરતા જવું પડશે. અને કાઉન્ટ 2 ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 0, તો એને તો આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ જ કરવું પડશે, રાઈટ. સો કાઉન્ટ 2 વિલ બી ઇન્ક્રીમેન્ટેડ. લોજિક ઇઝ ઓવર એન્ડ એટ લાસ્ટ જે રિવર્સનો લાસ્ટ કેરેક્ટર એલ ઇઝ ધ 11th કેરેક્ટર વિલ બી નલ, આપણે અસાઇન કરીએ છીએ, જે ઇન્ડિકેટ કરે કે ધીસ ઇઝ ધ એન્ડ ઓફ ધ સ્ટ્રિંગ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ અલ્ગોરિધમ વિલ પ્રોસીડ. વેરી ઇઝી. કોપી જ કરવાના છે, બટ સિમ્પલ કોપીમાં આપણે કેવું કરીએ, ફર્સ્ટ કેરેક્ટર વિલ ગો ઇન ટુ ધ ફર્સ્ટ કેરેક્ટર ઓફ ધી આઉટપુટ સ્ટ્રિંગ, રાઈટ. એવું એ સિમ્પલ કોપી ફંક્શન થઈ ગયું. પણ રિવર્સ કોપી ફંક્શનમાં કેવું કરવાનું છે, ફર્સ્ટ કેરેક્ટર ઓફ ઇનપુટ સ્ટ્રિંગ વિલ ગો ટુ ધી લાસ્ટ કેરેક્ટર ઓફ આઉટપુટ સ્ટ્રિંગ. એટલે આપણે ઊંધેથી કોપી કરવાનું છે. દેટ વિલ ગીવ યુ ધી રિવર્સ સ્ટ્રિંગ, બરાબર છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ લોજિક ઓફ રિવર્સ વિલ વર્ક, રાઈટ. વી હેવ ટુ take two counters, one will start from the last, one will start from the first. Last વાળું જે count 1 છે that will be for the output string અને count 2 will be for the input string, અને એવી રીતે આપણે કોપી કરતા જવાનું. That's it, very easy, right. Now it is time for the next algorithm, which is case conversion. કેસ મતલબ અપર કેસ ટુ લોઅર કેસ એન્ડ લોઅર કેસ ટુ અપર કેસ. તમને કોઈ એવું કે કન્વર્ટ ધ હોલ સ્ટ્રિંગ ઇન્ટુ લોઅર કેસ કેરેક્ટર, ઓર તમને કોઈ એમ કે કન્વર્ટ ધ હોલ સ્ટ્રિંગ ઇન્ટુ અપર કેસ કેરેક્ટર, તો કેવી રીતે કરવાનું? સો વી હેવ અ વેરી સિમ્પલ લોજિક ફોર દેટ. અગેન ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી પ્રોગ્રામ. સો વી કેન કન્વર્ટ ધી કેસીસ ઓફ ધી સ્ટ્રિંગ. અપર કેસમાંથી લોઅર ને લોઅરમાંથી અપરમાં આપણે કરી શકીએ, રાઈટ. ફોર લોઅર કેસ ટુ અપર કેસ વોટ ઇઝ ધ લોજિક? બહુ જ સિમ્પલ લોજિક છે. આપણે લોઅર કેસમાંથી અપર કેસમાં કન્વર્ઝન કરવું હોય તો ખાલી એમાં 32 ઉમેરી દેવાના. કેરેક્ટર બાય કેરેક્ટર દરેક કેરેક્ટરમાં 32 ઉમેરવાના. ઇન્ટીજર વેલ્યુ છે 32, and it will be converted into upper case. Similarly, if I want to convert upper case to lower case, અપરમાંથી લોઅરમાં કેપિટલ એ માંથી સ્મોલ એ માં કન્વર્ટ કરવું હોય તો 32 એમાં એડ કરવાના, રાઈટ. સમજાણું? આઈ થિંક કદાચ ઊંધું બોલી ગઈ. લોઅર કેસ ફરીથી આપણે કરીએ. ઇફ વી વોન્ટ ટુ કન્વર્ટ ફ્રોમ લોઅર કેસ ટુ અપર કેસ, એટલે સ્મોલ એ માંથી કેપિટલ એ માં કન્વર્ટ કરવા માટે વી નીડ ટુ સબસ્ટ્રેક્ટ 32, એડ નથી કરવાના, સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાના 32 ફ્રોમ ઈચ કેરેક્ટર, રાઈટ. એન્ડ ટુ કન્વર્ટ ફ્રોમ upper case to lower case, we have to add 32 into each character. Why? કેમ? આ 32 શું છે? આ 32 એડ કરો તો અપરમાંથી લોઅરમાં, લોઅરમાંથી અપરમાં કરો તો સબટ્રેક્ટ કરો 32 તો થઈ જાય. કેમ એવું? વોટ ઇઝ ધ લોજિક બિહાઇન્ડ ધીસ? કદાચ તમને ASCII વેલ્યુ ખબર હશે, right. ASCII value, each and every character and special symbol, each and every digit has an ASCII value, right. So we know that ASCII value of A is 65, capital A is 65, and ASCII value of small a is 97. એટલે કેપિટલ એ ની 65 હોય તો કેપિટલ બી ની 66 આવે, કેપિટલ સી ની 67 આવે, એ રીતે. અને સ્મોલ એ ની 97 છે તો સ્મોલ બી ની 98 આવે, સ્મોલ સી ની 99 આવે, એવી રીતે એમ. એટલે યુ કેન સી વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધીસ ટુ. આ બે વેલ્યુ 97 અને 65 વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે? 32, રાઈટ. એટલે હવે વિચારો તમે, ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ કન્વર્ટ સ્મોલ એ ઇન્ટુ કેપિટલ એ, એટલે મારે શું કરવાનું છે? વેલ્યુ 97 માંથી 65 કરવાની છે. વેરી સિમ્પલ. સ્મોલ એની વેલ્યુ છે 97 અને કેપિટલ વેલ્યુ એની વેલ્યુ છે 65. એટલે મારે કન્વર્ટ કરવા માટે સ્મોલ એને કેપિટલ એમાં કન્વર્ટ કરવા માટે શું કરવાનું છે? બહુ જ સિમ્પલ લોજિક છે. 97 ને તમે 65 બનાવી દો તો એના માટે શું કરવાનું? સિમ્પલ. 97 માંથી તમે 32 બાદ કરો. ઇફ યુ
સબટ્રેક્ટ 32 ફ્રોમ ધી 97, બરાબર છે, તો તમને શું મળે? 65, રાઈટ. એટલે આપણે કીધું કે લોઅર કેસમાંથી અપર કેસમાં કન્વર્ટ કરવા માટે 32 વિલ બી સબટ્રેક્ટેડ ફ્રોમ ઈચ કેરેક્ટર, દરેક કેરેક્ટરમાંથી કરવાનું છે. સિમિલરલી તમારે ફોર એક્ઝામ્પલ કેપિટલ એ છે એને સ્મોલ એમાં કન્વર્ટ કરવો છે, તો મીન્સ તમારે 65 વેલ્યુ છે એને 97 કરવી છે. તો સિમ્પલ વસ્તુ, 65માં 32 એડ કરી દો, right? It will convert from capital A to small a. This is what the logic is, right? So we do have the library function for the same. આપણી પાસે library function તો છે જ, 2 upper and 2 lower, simple છે. You can see here arguments are integer because it manipulates the ASCII value. That's why you can see integer character and integer. Return value is also integer because it returns the ASCII value. It add and કેમ કે પ્લસ માઇનસ તો ઇન્ટીજર જોડે થાય ને, કેરેક્ટર જોડે થોડું થાય. So it will convert character into ASCII value first and it will manipulate the ASCII value. So generally these two functions, 2 upper and 2 lower function are implemented in header file ctype.h. આપણે જેમ string.h એક ફાઇલ છે એવી રીતે ctype.h એક ફાઇલ છે, એની અંદર આ બંને ફંક્શન્સ છે. So this function will take single character as an input. Always remember, આખી string input નહીં લે, એટલે તમારે character by character કરવું પડે. એટલે single character as an input and returns the converted character. Right? So this function deal with ASCII values of the characters. That is why return values and arguments type are integer. બરાબર છે? ASCII value છે which is integer, એમાં જ પ્લસ માઇનસ થાય. તમે કેરેક્ટરમાં પ્લસ માઇનસ કરો તો એ શું થાય? એની ASCII વેલ્યુમાં પ્લસ માઇનસ થાય. તમે કદાચ બેઝિક સી ભણ્યા હો તો તમને યાદ હશે, રાઈટ? તમે કોઈ પણ કેરેક્ટર છે એને એઝ અ ઇન્ટીજર %d કરીને પ્રિન્ટ કરાવો તો ઇટ વિલ પ્રિન્ટ ધી ASCII વેલ્યુ ઓફ ધી કેરેક્ટર. તો એકચ્યુઅલી તમે 32 પ્લસ કે 32 માઇનસ કરો છો તો એની ASCII વેલ્યુમાં મેનિપ્યુલેશન થાય છે, અને ASCII વેલ્યુઝ આર ઇન્ટીજર, રાઈટ? That is why it will return the it will take the integer and it will return the integer. Okay? So these are the two inbuilt function, 2 upper and 2 lower. If we want to implement this same using our user defined function, then this is what the algorithm is. Simply uppercase, we are taking string and we are printing the output, right? સ્ટ્રિંગ લીધી છે, અહીંયા આપણે આખો કેરેક્ટરની, મારે આખી સ્ટ્રિંગને કન્વર્ટ કરવી છે, નોટ ઓનલી વન, ખાલી એક કેરેક્ટર નહીં. તો સિમ્પલ આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે ટેક 1 કાઉન્ટર, બિકોઝ આપણે લૂપ ફેરવવી પડશે. પ્રોસેસ અન્ટિલ ધ એન્ડ ઓફ ધી સ્ટ્રિંગ, જ્યાં સુધી સ્ટ્રિંગ આપણી નલ ન થાય, મતલબ એનો છેલ્લો કેરેક્ટર ન આવે ત્યાં સુધી વી હેવ ટુ રિપીટ સ્ટેપ 3. વોટ ઇઝ ધ સ્ટેપ 3? કન્વર્ટ લોઅર ટુ અપર કેસ. તો પહેલાં તો જોવું પડે, ચેક કરવું પડે. હું એમ કહું કે ભાઈ તમે લોઅર કેસને અપર કેસમાં કન્વર્ટ કરો, બટ બિફોર આઈ હેવ ટુ ચેક વેધર ધ એન્ટર્ડ કેસ ઇઝ લોઅર. હું કેપિટલ એ નાખીને તમને એમ કહું કે ભાઈ આ લોઅર કેસને અપરમાં કન્વર્ટ કરો, ઓલરેડી ઇટ ઇઝ અપર કેસ. કેપિટલ એ ઇઝ ઓલરેડી ઇન અપર કેસ. તો તમે એમાં સિમ્પલ ખાલી એટલું લખી નાખો કે ભાઈ -32 કરી નાખો, રાઈટ? So it will give you wrong output. તો પહેલાં આપણે ચેક કરવું પડે whether the enter character or a string is lower case or not. જો લોઅર કેસ છે તો જ એને આપણે કન્વર્ટ કરવાની છે. અપરમાં હોય તો બાય ડિફોલ્ટ ઇટ ઇઝ અપર કેસ છે, શું કામ મારે કન્વર્ટ કરવી જોઈએ? ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? સિમ્પલ વસ્તુ છે. વી હેવ ટુ કન્વર્ટ ધ હોલ સ્ટ્રિંગ ઇન્ટુ અપર કેસ. હવે તમને કોઈ ડિફોલ્ટ ઇનપુટ સ્ટ્રિંગ આખી અપર કેસમાં આપી દે અને તમને એવું કહે કે કન્વર્ટ ઇટ ઇન્ટુ અપર કેસ. હવે અપરને અપરમાં કન્વર્ટ કરવી હોય તો આપણે કંઈ જ નથી કરવાનું. દેર શુડ બી નો લોજિક, રાઈટ? તો એમાં કંઈ -32 કરશો તો ઇટ વિલ ગીવ યુ રોંગ આઉટપુટ. તો એમાં શું કરવું પડે? આપણે કાંઈ જ નથી કરવાનું. એટલે આપણે ચેક કરાવીએ છીએ પહેલાં. સ્ટેપ 3માં ફર્સ્ટ લાઈન તમે જુઓ, ઇફ સ્ટ્રિંગ ઓફ આઈ is greater equal a and string of I is less or equal z. મીન્સ શું કહેવા માગે છે કે જો પર્ટિક્યુલર કેરેક્ટર a અને z ની વચ્ચે છે, સ્મોલ a અને સ્મોલ z ની વચ્ચે છે તો જ, રાઈટ?
એન્ટર્ડ પર્ટિક્યુલર, માનો કે ડિજિટ હોય, એવું પણ બને ને, તમે હું એમ લખું છું સ્ટ્રિંગ 1 through 3 ઇઝ માય ઇનપુટ, તો 1 2 3 ને આપણે એકેમાં કન્વર્ટ નથી કરવાના, આપણે ખાલી કેરેક્ટરને જ કન્વર્ટ કરવાના છે. એટલે આપણે એક બાઉન્ડ્રી બાંધી દીધી કે જો કેરેક્ટર, જે આપણે સ્ટ્રિંગ ઓફ આઈમાં જે કેરેક્ટર છે એ કેરેક્ટર સ્મોલ a અને સ્મોલ z એની વચ્ચે હોય તો જ મારે કન્વર્ઝન કરવાનું છે, નહીંતર નથી કરવાનું. રાઈટ? સો ઇફ સ્ટ્રિંગ ઓફ આઈ, એટલે આ કાઉન્ટર છે, આઈ ઇઝ 0 1 2 3 4, કેરેક્ટર બાય કેરેક્ટર ચેક કરશે, કેમ કે આપણે આખી સ્ટ્રિંગ કન્વર્ટ કરવી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટ્રિંગ ઓફ 0, that should be between a and z, a અને z ની વચ્ચે જ હોવું જોઈએ. ઇફ this condition is true, then simple આઉટપુટમાં string of I minus 32 that will be stored and I equal to I plus 1 will be done. બરાબર છે? I equal to I plus 1 થશે. So this is how uppercase logic will work. Right? Simple જ છે, કાંઈ જ નથી, ખાલી minus 32 કરવાના છે. If the character is already lower case, we have to do minus 32. So that is what the logic is. Simply આપણે સેમ ઊંધું અપર કેસ ટુ લોવર કેસ કરવું હોય તો આખો અલ્ગોરિધમ સેમ રહેશે, ખાલી કન્ડિશન જ અહીંયા ચેન્જ થશે. યોર સ્ટ્રિંગ કેરેક્ટર શુડ બી બિટવીન કેપિટલ એન્ડ કેપિટલ ઝેડ. જો તમારા કેરેક્ટર કેપિટલ એ અને કેપિટલ ઝેડની વચ્ચે હોય તો જ આઉટપુટ ઓફ આઈ શુડ બી સ્ટ્રિંગ ઓફ આઈ પ્લસ 32, તો તેમાં 32 પ્લસ કરવાના છે, બાકી કંઈ કરવાનું નથી. સિમ્પલી ઇન્ક્રીમેન્ટ ધી કાઉન્ટર. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ હાઉ યોર ફંક્શન વિલ વર્ક. બરાબર છે? આ સિમ્પલ લોજિક છે. ધ સેમ પ્રોગ્રામ વી આર ગોઈંગ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ડ્યુરિંગ અવર લેબ સેશન ઓલ્સો. So these are the two programs we are going to cover during this lecture. Convert the case and reversing a string. Case conversion માં બહુ જ સિમ્પલ લોજિક છે. રાઈટ? હવે હું તમને એમ કહું કે આ બંને પ્રોગ્રામમાં તમને કાંઈ મિસ્ટેક દેખાય છે? કેન યુ આઈડેન્ટિફાય એની મિસ્ટેક ઇન ધીસ પ્રોગ્રામ? મિસ્ટેક નથી, બટ એક લોજિક અહીંયા ખૂટે છે. શું લોજિક ખૂટે છે? કોઈ કહી શકશે? રાઈટ? તમારા માઇન્ડમાં કદાચ કોઈને ક્વેશ્ચન આવ્યો હોય તો તમે જુઓ આ લોજિક. આમાં ધીસ ઇઝ કરેક્ટ. ઇફ ઓલ કેરેક્ટર્સ આર ઇન અપર કેસ, જે ઇનપુટ સ્ટ્રિંગ છે બધા જ કેરેક્ટર અપર સ્ટ્રિંગમાં છે, તો ધીસ લોજિક વિલ ફ્રૂટફુલી વર્ક. પણ એમાં કદાચ આપણી પાસે ઇનપુટ સ્ટ્રિંગમાં અમુક અપર કેસ છે અને અમુક લોઅર કેસ છે, તો કદાચ ધીસ વિલ નોટ વર્ક. વાય? કેમ કે તમે જોઈ શકો આ લોજિક ક્યારે વર્ક થાય, આઉટપુટમાં તમારી સ્ટ્રિંગનું મતલબ ક્યારે સ્ટોર થાય, આઉટપુટમાં કોઈ પણ વેલ્યુ ક્યારે સ્ટોર થાય, જ્યારે આ ફોર એક્ઝામ્પલ લોઅર કેસનું છે કન્વર્ટ કરવાનું, તો ભાઈ કેપિટલ એ અને કેપિટલ ઝેડની વચ્ચે હશે તો જ. માનો કે ઓલરેડી લોઅર કેસ હોય તો આઉટપુટમાં કંઈ સ્ટોર થશે જ નહીં એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડેક્સ માટે. બરાબર છે ને? આઈ ઇક્વલ ટુ આઈ પ્લસ 1 પણ નહીં થાય. સો ઇટ વિલ નોટ ગો ટુ ધી નેક્સ્ટ કેરેક્ટર ઓલ્સો. તો શું કરવું આપણે? ધેન આપણે એક અહીંયા એલ્સ પાર્ટ લખવો પડશે. આઈ હેવ ટુ રાઇટ એલ્સ પાર્ટ ઓવર હિયર. ધેટ એલ્સ આ બેની વચ્ચે નથી, બરાબર? કેપિટલ અને કેપિટલ ઝેડની વચ્ચે કોઈ કેરેક્ટર નથી કે અપર કેસ કેરેક્ટર નથી, તો શું કરવાનું? તો કાંઈ જ નથી કરવાનું ભાઈ. આઉટપુટ of I should be as it is, equal to and I equal to I plus 1. Now this logic will be correct. હવે આ લોજિક તમારો કરેક્ટ થયું. બરાબર છે? કેમ કે ઇન ધી પ્રીવિયસ પ્રોગ્રામ જે આપણે લોજિક જોયું એમાં ખાલી
ઇફ કેરેક્ટર ઇઝ બિટવીન એ એન્ડ ઝેડ, મતલબ અપર કેસ કેરેક્ટર છે તો એને લોઅર કેસમાં કેમ કન્વર્ટ કરવું એ ખબર છે, પણ બાય ડિફોલ્ટ લોઅર કેસ છે, બરાબર. મીન્સ કે આ બેની વચ્ચે એ કેરેક્ટર નથી, લોઅર કેસ છે, કાં તો સ્પેશિયલ કેરેક્ટર છે, કાં તો સ્પેસ છે, કાં તો ડિજિટ છે, તો શું કરવાનું? તો એ આઉટપુટ સ્ટ્રીમમાં કોપી તો થવા જોઈએ ને, રાઈટ. તો સિમ્પલ આપણે એવું લખી નાખીએ કે એઝ ઇટ ઇઝ કોપી કરો અને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરો કાઉન્ટર, દેન ઇટ વિલ વર્ક. એટલે ખાલી આપણે આ બે લેનામાં એડ કરી દઈએ તો આપણો પ્રોગ્રામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. નાઉ ધીસ ઇઝ અ કમ્પ્લીટેડ પ્રોગ્રામ. એક લોજિકલ મિસ્ટેક હતી જે આપણે એડ કરી દીધી, રાઈટ. The same thing we have to write in the previous program also. આમાં પણ આપણે એ જ લોજિક લખવું જ પડશે, right? Then and then our program will be completed. So now this is my complete program. બરાબર છે, ક્યાંય લોજિકલ મિસ્ટેક નથી. હવે this algorithm is complete, right? So this is how we can convert into uppercase to lower and lower to upper. Same thing we are going to implement during our lab session. Thank you. Other string conversion functions sometimes પૂછાય છે, જીટીઓમાં નથી પૂછે છે. ઇટ્સ ઓકે, પૂછાય છે કે નથી પૂછાતા એનાથી કંઈ ફરક નથી પડતો. બટ ધ થિંગ ઇઝ વી શુડ નો, આપણે આ સ્ટ્રિંગ કન્વર્ઝન ફંક્શન્સ ખબર હોવા જોઈએ, રાઈટ. ધીસ કન્વર્ઝન ફંક્શન્સ આર દેર ઇન stdlib.h. લાઇબ્રેરી છે stdlib.h, એની અંદર આ ફંક્શન અવેલેબલ છે, રાઈટ. એટલે માનો કે તમને એક ડિજિટની સ્ટ્રિંગ આપેલી છે 1 2 3 4. These all are digits but they are represented string. 1 2 3 4 સ્ટ્રિંગમાં રિપ્રેઝેન્ટેડ છે. તમારે 1 2 3 4 આખા સ્ટ્રિંગને તમારે નંબરમાં કન્વર્ટ કરવી હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય? એને એની ઇન્ટીજર વેલ્યુમાં કન્વર્ટ કરવી હોય તો એના માટે વી હેવ ફંક્શન a to I. We have one function a to I which will convert any string of digits, remember my word, string of digits into its integer value. Example આપીએ, જે રાઈટ અહીંયા જે x છે, x means str, input is an integer variable and string is a character array. જોઈએ, consider this is my string. નંબર ઇઝ અ વેરિયેબલ, સ્ટ્રિંગ વેરિયેબલ, જેની અંદર મેં સ્ટ્રિંગ વેલ્યુ સ્ટોર કરી છે 1972, બરાબર છે. સો ઇફ આઈ કોલ a to I ફંક્શન વિથ ધીસ આર્ગ્યુમેન્ટ, એટલે 1972 ઇઝ અ સ્ટ્રિંગ હું આમાં પાસ કરું છું. સો ઇટ વિલ ગીવ મી રિટર્ન વેલ્યુ ઇન ઇન્ટીજર. યર ઇઝ અ ઇન્ટીજર વેલ્યુ. સો ઇટ વિલ કન્વર્ટ 1972 which is right now a string into an integer 1972 and it will store into integer variable year. Number is a string variable, year is an integer variable. બરાબર. કોઈ પણ નંબર સ્ટ્રિંગને ઇન્ટીજર વેલ્યુમાં કન્વર્ટ કરવા માટે, એટલે 1972 છે, સ્ટ્રિંગ છે, તમે એમાં પ્લસ માઇનસ કરશો તો નહીં થાય, બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રિંગ, બરાબર છે. એટલે પ્લસ માઇનસ એડિશન ગુણાકાર ભાગાકાર આમાં તમે ન કરી શકો કેમ કે સ્ટ્રિંગ છે, બરાબર છે. બટ ઇફ we want to do some manipulations, then first of all we have to convert string into integer. એટલે તમે a to I ફંક્શન યુઝ કરશો તો in which it will convert 1972 string into integer value 1972. Now you can add, delete, multiply, જે કરવું એ કરો, થશે. So a to I function can be used to convert any number string into its integer value, right? There are few functions that exist to convert string into integer, long integer, float values. કોઈ પણ સ્ટ્રિંગ એવી છે કે જે લોંગ ઇન્ટીજરમાં રિપ્રેઝેન્ટેડ છે, તમને ખબર હશે, લોંગ, ડબલ, એની કેવું સાઇઝ વધારે હોય છે, રાઈટ. નંબર ઓફ બાઇટ્સ યુઝ ટુ સ્ટોર દેટ પર્ટિક્યુલર લોંગ એન્ડ ડબલ આર મોર, બરાબર છે. તો એના માટે વી હેવ ડબલ. ફોર ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ વી હેવ a to f, બરાબર છે. a to I આપણને ખબર છે. એવી રીતે a to l, ધીસ ઇઝ થર્ડ ઇઝ a to l, લોંગ ઇન્ટીજર. કોઈ પણ લોંગ ઇન્ટીજરને તમારે કન્વર્ટ કરવા છે તો a to l, સિમ્પલ ઇન્ટીજરને કન્વર્ટ કરવા છે તો a to I, ફ્લોટિંગ વેલ્યુ તમારે કન્વર્ટ કરવી છે તો a to f.
So these are the different functions that can convert any string number into integer or floating point number, right? તો આ કન્વર્ઝન ફંક્શન આપણને ખબર હોવા જોઈએ, a to I, a to f, a to l. હવે એના જેવું ઊંધું, મારે કોઈ ઇન્ટીજર છે 1 2 3 4 છે અને મારે સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો so we have a function I to a, ઊંધું, integer to string, right? So character I to a, you can see return value is character, એટલે આ શું કરશે, કોઈ પણ ઇન્ટીજર વેલ્યુ છે એને તમને સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરીને આપશે. હવે તમે જુઓ આમાં 3 આર્ગ્યુમેન્ટ છે, ભાઈ આ તો વધારે આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગઈ. એક તો વેલ્યુ, બરાબર છે, કેરેક્ટર સ્ટાર વિચ વિલ ગીવ યુ, વિચ વિલ સ્ટોર કન્વર્ટેડ વેલ્યુ ઇન્ટુ દેટ પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રિંગ, અને બેઝ. આ બેઝ શું છે, that is thing, right? Where value is an integer variable જે આપણે કન્વર્ટ કરવું છે સ્ટ્રિંગમાં. str is the variable which will store the output, converted output ઇન્ટીજરમાંથી સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટેડ આઉટપુટ છે str માં સ્ટોર થશે. and base, that is for specifying base of value, કે ભાઈ જે વેલ્યુ હું આપું છું એ ડેસિમલ છે મતલબ બેઝ 10 છે, બેઝ 2 છે મતલબ બાઇનરી છે, કે ઇટ ઇઝ હેક્સાડેસિમલ કે ઓક્ટલ. ઘણીવાર એવું થાય કે હું એક ઇન્ટીજર વેલ્યુ આપું પણ આ ઇન્ટીજર વેલ્યુને પહેલાં મારે બાઇનરીમાં કન્વર્ટ કરવી છે અને પછી બાઇનરી વેલ્યુ મારે એઝ અ સ્ટ્રિંગ સ્ટોર કરાવવી છે. જરૂર પડે, હું આ ઇન્ટીજર વેલ્યુ આપું છું, ઇન્ટીજર વેલ્યુને પહેલાં મારે હેક્સાડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરવી છે અને પછી મારે એઝ અ સ્ટ્રિંગ સ્ટોર કરવી છે. બની શકે એવું મારે કરવું હોય તો એના માટે આ ફંક્શન તમે ફંક્શનાલિટી આપે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કન્સિડર આઈ હેવ એન ઇન્ટીજર વેલ્યુ 54325. એક વેરિયેબલ ઇન્ટીજર વેરિયેબલ એ છે કે જેની અંદર હું 54325 સ્ટોર કરાવું છું. હવે આને મારે સ્ટ્રિંગમાં, આ વેલ્યુ છે અત્યારે ઇન્ટીજર, આને મારે સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરવું જોઈએ. સો ફોર દેટ વી કેન યુઝ I to a function. A is my value which I want to convert. Buffer is output variable કે જેમાં converted string store થશે. and 2 is what? and 2 is nothing but my base that I have specified. કીધું છે કે ભાઈ 2 means binary. તો આમાં શું થશે? So 54325, first it will be converted into base 2, means first it will be converted into binary, then it will be stored as a string. એટલે શું થશે જોઈએ. if I write printf binary value %s, s મતલબ string, and buffer, then it will print 110101 like this as a string. See what happens. Integer value is first of all converted into binary, then it is saved as string. કેમ કે મેં અહીંયા base 2 સ્પેસિફાઈ કર્યું હતું એટલા માટે થર્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ I have given as 2, right? Now go to the next example. આપણે માનો કે as it is સ્ટોર કરવું હોય તો 54325 ને as it is મારે સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરવી હોય તો then you can specify base 10. base value you can specify 10. 10 means decimal value. So if you print the buffer variable as a string, %s છે, જોજો આપણે અહીંયા શું કરીએ છીએ, %s, it is a character variable. આ character string છે, જો તમે ઉપર આર્ગ્યુમેન્ટમાં. so character s મતલબ %s થી તમે બફર પ્રિન્ટ કરાવશો તો it will print 54325 as it is. Why? Because we have specified base as 10 which is decimal. સિમિલરલી મારે હેક્સમાં કરવું હોય તો મારે બેઝ 16 આપવાનો, મારે ઓક્ટામાં કરવું હોય તો બેઝ 8 આપવાનો, લાઇકવાઇઝ. બરાબર છે? તો અહીંયા હું 16 આપીશ તો વોટ વિલ બી ધ આઉટપુટ? ઇટ વિલ પ્રિન્ટ D435. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 54325 વિલ બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ hex because I have specified 16 as a base over here, and then it will store it as a string. So this is how I to a function will work, right? This is for your knowledge. Similarly, L to a function is also there. This is L. તમારે કોઈ લોંગ ડેટા છે, લોંગ ઇન્ટીજર છે, તમે જોજો ફ્લોટિંગ પોઈન્ટને તમે કન્વર્ટ નહીં કરી શકો. હા,
આમ આપણે ઇન્ટીજર માટે એટલે લોંગ ઇન્ટીજર કોઈ વેલ્યુ છે એને તમારે કન્વર્ટ કરવી હોય દેન યુ કેન યુઝ ધીસ L2A function. It will convert into any long integer into the string, right? Floating point નું એવું નથી, floating point માં આપણે એવું નથી કરતા, ખાલી ઇન્ટીજર એટલે સ્મોલ ઇન્ટીજર કે લોંગ ઇન્ટીજર એના માટે આપણે યુઝ કરી શકીએ. સો ધીસ આર ટુ યુઝફુલ ફંક્શન. પ્રીવિયસલી જે આપણે જોયું A2I and I2A. A2I, A means string, I means integer. એટલે string to integer and I2A means integer to string. તો બંને રીતે આપણે કન્વર્ટ કરી શકીએ. સો ધીઝ આર ધી ટુ ફંક્શન્સ ધેટ વી કેન યુઝ, રાઈટ. ખાલી સમરી આપી દઉં. આપણને ખબર જ છે સ્ટ્રિંગ ઇનપુટ આઉટપુટ ફંક્શન્સ કેવી રીતે ઇનપુટ અને આઉટપુટ કરી શકીએ. ઘણી વખત પૂછાય છે પણ તમારા નોલેજમાં પણ હોવું જોઈએ. ઇનપુટ ફંક્શન્સ યુઝ ટુ ગેટ ઇનપુટ ફ્રોમ ધી યુઝર. સ્કેનએફ આપણને ખબર છે, સ્કેનએફ %s એન્ડ યુ કેન સ્પેસિફાય ધી વેરિયેબલ નેમ str. અહીંયા આગળ એમ્પરસન્ડ ન લખતા. No need to write ampersand sign in front of any string variable. Always remember. હા, %d મતલબ તમે કોઈ ઇન્ટીજર સ્કેન કરો છો તો એમ્પરસન્ડ લખવું પડે. યાદ છે ને સ્કેનએફમાં આપણે અહીંયા એમ્પરસન્ડ લખીએ. એડ્રેસ ઓફ સાઇન, એડ્રેસ ઓફ str આપણે નહીં લખવાનું. સ્ટ્રિંગ સ્કેન કરો ત્યારે નહીં લખવાનું, રાઈટ. બાકી તમે ઇન્ટીજર કરતા હોય, ફ્લોટ કરતા હોય તો લખવું પડે, દેટ ઇઝ કમ્પલસરી, પણ સ્ટ્રિંગમાં નહીં. બટ તમે જ્યારે આવી રીતે લખો છો સ્કેનએફ %str, જનરલી ઇટ વિલ સ્કેન ઓનલી સિંગલ વર્ડ. એટલે હેલો વર્લ્ડ મારે ખાલી હેલો જ સ્કેન કરશે, વર્લ્ડ સ્કેન નહીં કરે. તો મારે આખી સ્ટ્રિંગ વિથ સ્પેસ કરાવવી હોય તો એના માટે વી હેવ ઓપ્શન સ્કેનએફ. યુ કેન યુઝ ધીસ % in bracket $sign/n means until the end of the string scan each and every character. એટલે જ્યાં સુધી એન્ડ ઓફ ધી સ્ટ્રિંગ નહીં આવે ત્યાં સુધી બધું જ. એટલે તમારે આખી સ્ટ્રિંગ વિથ સ્પેસ જો તમારે રીડ કરવી હોય તો આ રીતે યુઝ કરવાનું. %\n, right? That will do the job. Here the slash is I think wrong, right? So this is how you can do. So this will work. આખી સ્ટ્રિંગ વિથ સ્પેસ કરવી હોય તો આ રીતે કરવાનું. ઉપરનો યુઝ કરશો તો ખાલી સિંગલ વર્ડ જ થશે, આખી સ્ટ્રિંગ વિથ સ્પેસ નહીં આવે. પછી getS ફંક્શન. ઇટ ઇઝ જનરલી યુઝ ટુ ગેટ ધી હોલ સ્ટ્રિંગ. આખી સ્ટ્રિંગ મારે વિદાઉટ યુઝિંગ %s કરવી હોય તો getS લઈ લેવાનું. બહુ જ ઇઝી છે. getS એની અંદર બ્રેકેટમાં આર્ગ્યુમેન્ટ, પતી ગઈ વાત, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ getS. પણ જનરલી તમે જ્યારે પણ getS ફંક્શન યુઝ કરશો ને તમને કમ્પાઇલ કરશો ને ત્યારે એક વોર્નિંગ આપશે that getS ફંક્શન ઇઝ નાઉ ડેપ્રિકેટેડ, રાઈટ. એટલે કે હવે સી લાઇબ્રેરીમાં getS ફંક્શન લોકો યુઝ નથી કરતા. સો દે વિલ વોર્ન યુ કે બેટર ટુ યુઝ scanf ફોર દેટ. એટલે આ રીતે scanf યુઝ કરીને કરો એમ. બટ ઇટ્સ ઓકે, ઇફ યુ યુઝ ઇટ વિલ ગીવ યુ આઉટપુટ. તમને એ કંઈ પેલું નહીં કરે, રાઈટ. તમારો આઉટપુટ રોંગ નહીં, આઉટપુટ સાચું જ આવશે. બટ ઇટ ઇઝ નાઉ ડેપ્રિકેટેડ એટલે એવું કહે છે બેટર નોટ ટુ યુઝ. બટ તમે યુઝ કરો તો વાંધો નથી. બીજું છે ગેટ કેરેક્ટર. એટલે એવી રીતે યુઝ થાય. CH ઇઝ અ કેરેક્ટર વેરિયેબલ equal to get character. But generally this get character function is used to read only single character at a time. મારે ખાલી એકલો એક જ કેરેક્ટર રીડ કરવો હોય તો હું આ ગેટ કેરેક્ટર ફંક્શન યુઝ કરી શકું. બરાબર છે. એટલે ગેટ કેરેક્ટર ફંક્શન છે એક જ સિંગલ કેરેક્ટર એટ અ ટાઈમ યુઝ કરવા માટે થાય છે, રાઈટ. સિમિલરલી આઉટપુટ ફંક્શન્સ છે કે જે ડિસ્પ્લે કરે છે આઉટપુટ. એક તો આપણને ખબર જ છે આપણું ફેવરિટ printf, રાઈટ. હેલો વર્લ્ડ. એટલે અહીંયા અમે ડાયરેક્ટ સ્ટ્રિંગ નાખી છે એની જગ્યાએ તમે સ્ટ્રિંગ વેરિયેબલ નાખી શકો એઝ આર્ગ્યુમેન્ટ. ઇટ વિલ પ્રિન્ટ, રાઈટ. printf આપણને ખબર છે કોઈ પણ પ્રિન્ટ કરી શકે. puts સેમ એઝ printf, બરાબર. અહીંયા મેં જેમ ડાયરેક્ટ સ્ટ્રિંગ નાખી છે એની જગ્યાએ યુ કેન ઓલ્સો યુઝ ધ સ્ટ્રિંગ વેરિયેબલ ટુ પ્રિન્ટ. તો puts printf બોથ વિલ વર્ક. putchar જો મેં અહીંયા ખાલી એક કેરેક્ટર જ નાખ્યો છે CA સિંગલ કોટ્સમાં. So putchar function it is used to display single character at a time. એક સિંગલ કેરેક્ટર મારે કરવો હોય ને પ્રિન્ટ, then I can use putchar function. So you can see in single quotes it is C. આની જગ્યાએ તમે કોઈ કેરેક્ટર
વેરિયેબલ હોય તો પણ નાખી શકો, પણ એ સિંગલ કેરેક્ટર જ હોવું જોઈએ, મલ્ટિપલ કેરેક્ટર ના ચાલે. સો ધીસ ઇઝ વોટ યુ કેન સે ધી સિમ્પલ ઇનપુટ આઉટપુટ ફંક્શન્સ. એટલે આ તમને તમારા નોલેજ માટે, રાઈટ, આપણને ખબર હોવી જોઈએ. We have seen two algorithms, reversing a string, right, and then case conversion, uppercase and lower case, right. So these are the two algorithms we have seen. બરાબર છે. આજે જે વિડીયો મારે લેબમાં કરાવવાના છે ઓલરેડી મેં અપલોડ કરી દીધા છે, એની લિંક હું તમને મોકલી દઈશ. યા ઓલમોસ્ટ our particular યુનિટ 2 ઇઝ એટ ધી એન્ડ. એક જ લેક્ચર બાકી છે હવે એમાં, જેમાં અમારે તમને ઇન્સર્શન ડિલીશન એવું શીખવાડવાનું છે. ધીસ ઇઝ ધ એન્ડ ઓફ ધી યુનિટ 2, રાઈટ. એક જ લેક્ચર બાકી છે. સો આઈ હેવ ગિવન યુ ધી અસાઇનમેન્ટ. આઈ વિલ ઓલ્સો અપલોડ ધી સેમ અસાઇનમેન્ટ ઓન ટુ ઇન યોર રિસ્પેક્ટિવ ક્લાસ ગ્રુપ. રિમેમ્બર, જેવી રીતે મેં DBMSનું સબમિટ કર્યું છે અસાઇનમેન્ટ, એવી જ રીતે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારું ક્લાસનું ગ્રુપ છે, યુ આર ઇન ડિવિઝન A, દેન યોર ક્લાસ ગ્રુપ વિલ બી 3CEA. તમે ડિવિઝન Bમાં છો તો 3CEB, એવી રીતે હશે. તમે જે ડિવિઝનમાં હશો એ ડિવિઝનમાં હું અસાઇનમેન્ટ અપલોડ કરીશ. એનું રીઝન છે, આપણું જે કમ્બાઇન્ડ ગ્રુપ છે ને 3C, એમાં 200 કરતાં વધારે પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે. તો જ્યારે અસાઇનમેન્ટ અપલોડ કરવા હોય તો 200 કરતાં વધારે પાર્ટિસિપન્ટ હોય ત્યારે અસાઇનમેન્ટ અપલોડ કરવાની અત્યારે ના પાડે છે. એટલે હું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગ્રુપમાં અપલોડ કરીશ. બરાબર છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગ્રુપમાં અસાઇનમેન્ટ અપલોડ કરી દઈશ. તમે એમાંથી સબમિટ કરવાના છે. કેવી રીતે રાઇટ કરવાના છે તમારી નોટબુકમાં, રાઇટ ધી અસાઇનમેન્ટ્સ, મતલબ ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર ઇન ટુ યોર નોટબુક. ફોટો નથી પાડવાનો, કોઈ પણ સ્કેનિંગ એપ્લિકેશન લઈ લેજો, ડાઉનલોડ કરી લેજો. કેમ સ્કેનર એ બેન્ડ છે બાય ધી ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ. એના સિવાય ઘણી બધી સ્કેનિંગ એપ્લિકેશન છે. સ્કેન ઇટ, એટલે વ્યવસ્થિત દેખાય એટલા માટે. ફોટોમાં કેવું થાય કે બ્રાઇટનેસ અને કોન્ટ્રાસ્ટ પ્રોપરલી ન આવે એટલે વ્યવસ્થિત સ્કેન ન થાય. એટલે સ્કેન વિથ એની એપ્લિકેશન PDF બનાવી અને અપલોડ કરી દેવાની થશે. લખો બુકમાં, ફોટા પાડો, સ્કેન કરો અને મોકલો. બરાબર છે. ડેડલાઇન આપી દી છે 24 જુલાઈ. હું તમને PPT મોકલી દઈશ, એટલે PPT મળી જાય એટલે તમને ઇઝીલી લખતા ફાવશે. PPTમાં સફિશિયન્ટ મટીરિયલ છે. સફિશિયન્ટ મટીરિયલ ઇઝ અવેલેબલ ઇન ધીસ PPT. બરાબર છે. એટલે જનરલી તમે જોઈ શકો કે આમાં અલ્ગોરિધમ્સ જ પૂછાય છે કે define what is a string and how string can be represented and what is the length, write an algorithm to find the length of a given string. બરાબર છે. તો you can use this PPT, હું મોકલી દઈશ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ અસાઇનમેન્ટ. અસાઇનમેન્ટ તમને મોકલી દઈશ. બરાબર છે. તમને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મોકલી દઈશ એટલે તમને ફાવે કરતા. સો 24 જુલાઈ સુધીમાં કરી દેવાનું છે. So this is the end of this lecture, right. We'll meet again during the lab session, right. I will also upload the video for the same.